ассалому алайкум тамошобинони азиз, мухлисони гироми қадри барномаи лазиз ба Отахони Аловдин. Ва имрӯз дар меҳмонии барномаи мо яке аз чеҳраҳои ҷавонтарин, чеҳраи шинохтатарини фарҳанги Тоҷикистон, бародари гироми қадри ман ва ҳамчунин роҳбари театри мусиқии масакавӣ ба номи устод Ато Муҳаммадҷонови шаҳри Бохтар, Отахон Саидзода ва ҳамчунин ногуфта намонам ки шогирди яке аз ҳунармандони шинохтаи ҷумҳурии Тоҷикистон, устоди азиз Аловдин Абдуллозода. Ташаккур. Хубед ака? Саломат бошед. Ва имрӯз дар барнома ду Отахон ҳастем, тамошобинони азиз. Ва агар рафту дар вақти тамошо ягон пурсон шавед аз якдигар ки Отахона бинед, мисол ягон чи, ман Отахони хурдӣ ҳастам ва Отахони калонӣ. Ҳамин хел гуфтамонем дар аввал. Хуб ҳастед ака? Хуб, ташаккур. Шумо хуб ҳастед? Хуб. Ташаккури зиёд дуруд мегӯем ба тамоми бинандаи азизи телевизиони фарҳангии Сафина. Салом ба Душанбе. Ба Душанбеи нозанин ки имрӯз гулбасару гулбадомону гулпӯш аст. Биноҳои зебо қомат афрохтанд. Имрӯз ин шаҳри нозанину дилоро, шаҳри ишқу ҳавас, умеду орзуҳои ҳар яки мо воқеан ҳам зеботару боз ҳам зеботар гаштааст. Мо ифтихор мекунем ки зодаи Тоҷикистони азиз ҳастем ва имрӯз ба қалби Тоҷикистон, ба пойтахти азиз шаҳри Душанбеи нозанин омадем ва аз ин зебогиҳо боз ҳам лаззат мебарем. Ифтихор мекунем ки пойтахти тоҷикон Душанбеи нозанин боз ҳам зеботар аст. Саломат бошед акаҷон. ва ногуфта намонем бинандагони азиз ки бисёр ровиам ҳастанд имрӯз меҳмони имрӯзаи барномаи мо. ва бинед чӣ қадар суханони бисёр зебо дар васфи Душанбеи азиз, дар васфи ватани азизамон бисёр гуфтанд. Хуш омадед ака. чӣ хел аст корҳои шумо дар театр? Хуб, ташаккур. Айни ҳол ҳунармандони мо дар рухсати меҳнатӣ ҳастанд ки ҷавонтаринҳояш аллакай ба кор баромаданд ва бузургтарҳош рӯзҳои наздик ба фаъолият шурӯъ мекунанд. Баъд аз рухсатӣ яъне ки ба кор шурӯъ мекунанд. Хуб, биёед акнун имрӯз пурсем ки бинандагони гиромӣ чӣ омода мекунанд барои мо? Хуб, имрӯз мо хостем ки як хӯрокеро омода бисозем ки иборат аз картошка, гӯшт ва пиёз. Ман мебинам ки гӯшт кам зиёдтар аст ва хӯрок маълум ки бисёр хӯроки бомазза мешавад ва номгузорӣ мекунем хӯрокро. Хуб, ин хӯрок ном дорад казанкабоб. Як кабоби дегӣ? Кабоби дегӣ. Кабоби дегӣ, бале. Бошад. Хуб, биёед оғоз кунем. Хуб, шурӯъ мекунем. Аз дег. Аз дег оғоз мекунем. Мо дорем деги ана калонтар, боз дорем майдатар. Кифоя аст. Кифоя аст. Чӣ қадар хӯрок зиёд бошад, ҳамон қадар хубтар аст барои мо. Хуб, гирён мекунем. Бале. Бошад, ана. Ана акнун ина то гарм шудан ва яъне ки пок шудани оби дег мо фикр мекунем ба мо таппача лозим аст. Амад. Хуб, ва корт. Корт. Бо маслиҳатҳои бародари азизи мо, устоди азизи мо кор мекардему дар театр ва аввалин намоише ки ман хурдсол будам, ҳамон дар соли 2012 буд, хато накунам. Бале, бале, 12 ё 13 буд. намоишномаи Тоҳир ва Зуҳро. Ман Тоҳири бузург ва ин Тоҳири хурд. Яъне ки ҳозирам Отахони хурдӣ ва Отахони бузург аст дар рӯ ба рӯи экран бо шумо. Хуб, мо оғоз мекунем аз гӯштро мегирем. Гӯшт ин кабоб аст. Бед мо ду тақсим мекунем. Барои ман дар ҳақиқат бисёр чӣ гӯем ҷолиб аст ки чӣ гуна шуд, яъне пайдо мешаванд ҳамин нафароне ҳастанд ки мисол бинанд нафареро дар чӣ гӯем агар дар экран, дар кино ё дар шабакаҳои иҷтимоӣ, он вақт акнун кам буд ин чизо. Лекин дар телевизион мисол бинанд ягон филмеро ва ҳавас мекунанд, орзуи ҳунарманд шуданро пайдо мекунанд. Бале. аз куҷо буд яъне меҳр, шавқ ба ин касб ё каси нафареро дидед ё ягон ҳунармандеро аввал дидед? дар ҳақиқат дуруст қайд кардед. вақте ки ман бисёр хурд будам, таҳсил мекардам дар мактаби миёна, яъне ки синфи як. дар шаҳри Бохтар? дар Кӯло будам. дар Кӯло будам, таҳсил мекардам, яъне ки ман вақте ки синфи якам мо оғоз кардем, мактаб ҳам намехондам, бисёр базмҳо мешуд, маъракаҳо мешуд, тӯйҳо мешуд дар яъне ки дар маҳаллаи мо, дар кӯчаи мо.
بسیار یک ذوق صنعت در دل من بود. در اونجا ما برآمدیم از سرود می‌خوندیم، رقص بازی می‌کردیم. بسیار هر تویی که میشد حتما من می‌رفتم در اونجا یک رقص می‌کردم. همین ذوق بسیار از کودکی در یعنی زنده‌دل بودن در همین من نمیگفتم که وای ما توی ما است یا که توی بیگانه است یا که توی یک کس دیگه است. میرفتم و در اون توی یعنی که فکر میکردم که به مثال همون آدمی معرکه دار من هم خوشحال می‌کنم، یعنی که صاحب معرکه هستم. بله آدم باید همین خیال باشد، یعنی که زنده‌دل باشد، باید همیشه در خرسندی یک از خرسند شود. و این سخن استاد علاءالدین به ما پیوسته میگفتن که کم نفرانی پیدا میشوند که در خرسندی تو خرسند میشوند. بله. لیکن من از کودکی همین چیزا یعنی که هر جایی که خرسندی است اون خرسندی است، اون دیگر عوض کردن نمیشه به دیگر چیز. شادی از خرسندی است، باید که ما این خرسندی رو ادامه دهیم. بعدا با باختر کوچیدیم، کوچ بستیم. خوب تحصیل کردیم در اونجا و در تمام چهاربینی‌های مکتبی بیرون از مکتبی بین مکتب ها شرکت می‌ورزیدیم. محفل ها بود، محفل های ظریفان بود به حیث هنرپیشه، به حیث آوازخوان، به حیث تقلیدکار. در اونجا ما یعنی که شرکت می‌ورزیدیم و حتما همون ذوق ما رو بیدار کردن همون لحظه ها و آیسته آیسته یک شوقی پیدا شد که ما خواستیم که حجت‌های خود رو به دانشکده صنعت بسپاریم و بعداً همین خیال شد که ما وقتی که من پیش از دانشکده صنعت حجت‌ها رو سپاریدن طریق کوتای حکومتی شهر من به دانشگاه دولتی باختر یعنی که امتحان سپاریدم. تا برآمدن جواب امتحان یک نفر پسر خاله ما که برادر عزیز ما است معروف اخیلوف، اون کس گفتن که بیارید اتاقخانه رو، یعنی که مادری من با اون کس خاله میشد و گفتن که بیارید اتاقخانه رو در این دانشکده صنعت، چون خودشون اونجا رو ختم کردن، بیا در اینجا داخل میکنیم. خب بعدا رفتیم با همراه مادر. بسیار من میترسیدم بار اول به دوشنبه می اومدم، همون لحظه ها بسیار رفت آمدی مقصد دوشنبه کمتر بود یا که شاید ما مقدر وای نمیکردیم. بعدا اومدیم رو آوردیم به دانشکده صنعت، استادان ما رو قبول کردند، امتحان گرفتند، بسیار خرسند شدند، جوانی قد بلند، بسیار زیبا و بسیار حتما بله زیبا بود. یک علاقه ببینید که 15 سال پیش، بله 20 سال پیش، من یادم 20 سال پیش 2004 من داخل شدم به دانشکده صنعت. خب بعدا امتحان سپردیم و برگشتیم به شهر باختر. رفتیم با اونجا که حتما در اونجا هم از وای گذشتیم از امتحان کوتای شهر، یعنی که تاریخ و حقوق من در اونجا سپاریده بودم، گذشتم و گفتن که رئیس شهر که یعنی که پسر شما گذشته است تاریخ کوتای شهر، حکومت شهر شما میتوانید تحصیل کنند. بعدا مادرم ما گفتم که رفته حجت‌های من بیارید، من دوشنبه برای من بیگانه است، من خیلی من خودم تنها در این 5 سال میستم در اونجا. خب مایلش بله بله حاضر. بعدا مادرم اومدن و معلمه استادا حجت‌های من ندادن، گفتن که این فرزند صنعت باید باشد، این چهره، قد و قامت، سخنگویی یعنی که مهارت ما حجت‌های ندادن حجت رو. بعدا رفتن مادرم گفتن که حجت رو ندادن، ما گفتیم که خوب نداده باشن ما میرویم تحصیل. خب مرامت گوشت رو بعد یک تا میپرتاییم. و بینندگان گرامی نوگفتن همونیم که از اول از لحظه که همون صنف یکم میخوندم در مکتب و بسیار چی بگیم اگر اویله ما با اویله برادر گرامی ما متخان سعیدزاده بسیار چی بگیم هم مثل یک کشتباری بسیار نزدیک داریم، همین خیلی یک مناسبت خوب داریم. دیگر معلمه رهبر صنف ما مادری برادر بزرگی ما متخان سعیدزاده، معلمه بسیار عزیز، معلمه بسیار مهربان سعید وزیری بسیار که تا حال در فعالیت میکنه. از فن تاریخ و حقوق درس میده. یک کارتوشکا رو دوتا میکنیم و برای وقتی که تحصیل یعنی شروع شد در دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت. خوب بله استاد میرزا ترسونزاده. خب خطا نکنم در شعبه فرهنگشناسی در فاکولته فرهنگشناسی شعبه کارگردانی
کی بودن در تحصیل اونجا کردم. استادای شما؟ در اونجا استادای ما استاد میرحمدов بودن. تاریخ تئاتر با ما معلم میرملویeva درس میدادن. سخنوری معلم سورو بله رحیمova درس میدادن. خب رستم واحدov استادان یعنی بله استادان معلم رؤوف از فن ادبیات نورов استاد نورов از فن فولکلور و شما استاد روزانه دلشد تحصیل رحیم کردید یا دلشد رحیمov رایگان؟ من روزانه تحصیل روزانه کردم. تحصیل. بله 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 و بعد ختم دانشکده یک بار به تئاتر اومدید یا توصیه‌ای کی بود اومدن به تئاتر؟ بله 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 ختم دانشکده من پیش از ختم یعنی که تجربه آموزی اومدم به تئاتر باختر. آها اون وقت تئاتر قرغن‌تپه بود. بله اون وقتی که پیش از اون وقتی که من به دانشکده داخل شدم خب و چون پسر خاله‌ام که گفتن که بیارید حتما به دانشکده سند و ما راه گرفتیم روز به تئاتر موسیقی مسکوی. اون وقت استاد علودین دیرکتور بودن سال 2004 یعنی که یک سال همون سال دیرکتور شدن و ما رفتیم با همراه مادرم بسیار شاد شدن استاد علودین بسیار خرسند شدن که ببینید که این جوانی ما از همین مرکز است یعنی که کادری محلی می شود و با ما باز یک راحت هم دادن که حتما رفته شما در اونجا تحصیل کنید. بسیار خرسند شدن با همون خاطر از یعنی که ما با راحتی تئاتر ولایتی رفته تحصیل کردید؟ رفته تحصیل رو دوام دادید؟ حجت رو برده سپردیم در اونجا یعنی که با راحت ما رو قبول کردن. خب بعدا خب سال 2009 8 یعنی که ما با تجربه آموزی خواستم که با تئاتر خودمون بیام با شهر باختر. خب همین قلم شد تجربه آموزی رو در اونجا گذروندیم. همون سال استاد علودین دیرکتور بودن باز دیرکتور شدن. ببینید که سال 2004 یعنی که پیش از داخل شدن من دیرکتور بودن یک سال و بعد از یعنی که ختم نیست همون سال هم باز دیرکتور شدن یعنی که بعد از 5 سال دیگر باز دیرکتور شدن و من اومدم یعنی که تجربه آموزی رو در اونجا گذروندم. نمایشنامه لکوپاک بود استاد بهمنی رجبov این نمایشنامه رو یعنی که آغاز گرفته بودن و یعنی که تمرین های نمایشنامه آغاز شده بود و من در اونجا باعث یاور کارگردان یعنی که فعالیت کردم. نقش هم داشتید در اونجا؟ و در اونجا بعداً نقش شاه رو من بازیدم در نمایشنامه. خوب در چند شهر ناحیه‌های جمهوری یعنی که بدخشان و زرافشان و سوغد و ختلان و همه جا در اینجا با این نمایشنامه من نقشی یعنی که شاهزاده را من بازی کردم. چرا یک نمایشی بسیار یک نمایشنامه خوب و افسانه لکوپک. خوب گوشت ما قریب آماده می شود. خب ما گوشت رو از دیگ میگیریم. خب اکنون ما کارتوشکا رو میندازیم با داخل دیگ. بله دیگ بسیار گرم است. باید گرم باشد. بله. خوب وقتی که اولین مرتبه به تئاتر اومدید به تئاتر گفتیم بعدی ختم اومدید به کار چی بود نمایشی که چی گوییم یکمین مرتبه گوییم اگر با صحنه برآمدید در همون نمایش چی بود همون نمایش؟ خوب نمایشنامه چون من در تجربه آموزی نمایشنامه با نمایشنامه لکوپک رو آغاز کردیم. بعداً آمدیم یک نمایشنامه بود نام نمایشنامه بود آدمی برفی. آدمی برفی در این نمایشنامه من نقش آدمی برفی رو می‌بازیدم که
کارگردانی قربان محمد شکرزاده بود. خب این نمایشی نمایشنامه آدمی برفی بود. این نمایشنامه بچگانه بود. بچگانه. یعنی که بچگانه بود. چون خب نمایشنامه اولین بله نمایشنامه اولین این نمایشنامه توحید بود. توحید که از روی اثر صدری عمر در کارگردانی استاد برهان‌الدین رجبов که این سالهای یعنی که 90 رو نشون میده. یعنی که بعد از استقلالیت به دست آمدن تا استقلالیت به دست آمدن یعنی که اینو مدام میتین تا استقلالیت به دست آمدن بود. این نمایشنامه یعنی که نقش اساسی رو من می‌بازیدم. در اونجا نقشی پیشوا بود. نقش پیشوا بود. بهتری. خب برای مایه افتخار است که من این نقش آفریدم یعنی که در چهره یک جوانی که بسیار جوان و بعداً میاد به سر قدرت یعنی که دولت رو به دست میگیرد و ملت رو از تمامی جنگ و جدال ها بیرون میبرد. یعنی که آرامی ملت یعنی که این نقش پیشوای ملت بود. ما در اینجا به من باور کردن و یعنی که چون که گفتیم یگانه جوان که من بودم در اونجا و بسیار یک جوان قد بلند زیبا این نقش برای من باور کردن و این نقش بازیدم. بهتری. سلامت باشید. خب ما میگذاریم به آماده کردن پیاز. خب دوستان عزیز ما پیاز رو یعنی که ریزه میکنیم بعدا داخلی دیگ میندازیم. خوب و گفتید که اولین نمایشنامه توحید بود در تئاتر لوتی موسیقی مسکری برای استاد تو محمد جان در کارگردانی استاد برهان‌الدین رجب. بله. خب از سال 2009 و اولین نمایشنامه توحید و من یاد دارم نمایشنامه ماجرای امتحان. بله ماجرای امتحان از روی اثر عبدالسلام طباعی بود. بله. در اینجا من نقش اساسی رو می‌بازیدم. نقش رسول. بله. نقش رسول یعنی که جوانایی که بعد از ختم مکتب میونه داخل میشن به دانشگاه صنعت. بله. خوب بعدا کارگردان اون کس هنرپیشه شایسته تاجیکستان محمد شامدینов بود. خب در اینجا نقش رسول رو من بازیدم. با این نمایشنامه ما تمام شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان، وادی زرافشان، مسشای کوهی، مسشای عینی، ناحیه تابع مرکز، ناحیه ترسونزاده، ناحیه شهرینو این ناحیه‌ها رو ما راستی با این نمایشنامه سفر هنری انجام دادیم و بسیار هم از جانب مردم خوب قبول کرده میشه و بسیار نمایشنامه تربیوی هم بود یعنی که برای جوانان برای داخل شدن برای سوال و جواب است در اونجا برای امتحان یعنی که باید چیکار کنن کتاب‌ها خوانن. خب بینندگان گرامی یادآور می‌شویم که امروز در مهمانی برنامه لذیذ یکی از جوانان موفق راوی دیرکتوری تئاتر موسیقی مسکوی به نام استاد عطا محمدجان شهری باختر برادر گرامی قدر استاد عزیز عطاخان سعیدزاده هستند و چقدر که ببینیم کبابی دیگی برای ما آماده کرده شدند و این حال ما انتظار می‌کنیم این کارتوشکا سرخ شود. بله کارتوشکا رو میگیریم. کارتوشکا باید داخل سرخ شود نه؟ سرخ شود. بله. فکر میکنم کیفایت است. خب هر کس با خواهش خودش هم میتونه از این هم سرختر کنه. بله. خب سالهای اخیر در تئاتر لوتی موسیقی مسکوی شهری باختر با نام استاد عطا محمدجانov زیادتر نمایش‌ها روی صحنه میان از داستان‌های شاهنامه. شاهنامه بزاولی فردوسی. بله ما با همین خلاصه آمدیم که با کارگردانی جوان بهرام قربانزاده دعوت کردیم و خواستیم که یک اثری ملی بیافریم چون من از خوردی میخواستم که نقش‌های قهرمان‌ها رو بیافرم یعنی که قهرمان‌ها بیاد ما گوشت رو میاندازیم. خب یعنی که نقش‌های قهرمان‌هایی که ملت تاجیک با اون نفران میشناسن. یعنی که ما گفتیم که بیاید روی به شاهنامه میاریم و باری یگان مراتبه تئاتر ما به شاهنامه رو نآورده در طول فعالیت
اگر بگوییم که از تشکیل شوی تئاتر یعنی که سال 46 بود زیاد از 80 سال می شود و بعدا از سال 80 یعنی که نامی تئاتری کسبی رو گرفت بله نامی تئاتر ولایتی موسیقی مسکوی به نام تماجون شهر بختر رو گرفت از اون سالها تا این سالها یعنی که بار رو به شاهنامه آورده نشده بود بله کم ترک وای شود از ما پیازا همراه میکنیم خب می توانیم که همراه کنیم پیازا خب همراه میکنیم پیازا فکر میکنم که همون اولین چی گویم نمایشنامه‌ای که از روی داستان شاهنامه به زال حکیم فردوسی ولی روی صحنه گذاشته بودن این زال و رودابه نه بیژن و منیژه بله بیژن و منیژه بود سال 2021 در پرستوان اشتراک در کردن. پرستوان بله. اشتراک کرد ما سال 2021 بهرام قربانزاده این نمایشنامه رو روی صحنه آورد بله. و ما در اونجا نقش بیژن آفریدم بله و در فستیوالی پرستو نیز شرکت کردیم با این نمایشنامه و میان تئاترهای یعنی که انتخابی بود در اونجا سال 2021 یعنی که از جانب ریاست وزارت فرهنگ تئاترها یعنی که نمایشنامه‌هاشون رو انتخاب کردن و یعنی که از ولایت ختلون این نمایشنامه ما رو انتخاب کردن و بعد از ناحیه دنقره یک نمایشنامه دیگر خب این از ولایت ختلون دو تئاتر شرکت ورزید بله این هم باشد نمایشنامه ما و نمایشنامه ناحیه دنقره خب نمایشنامه بیژن پیشکش هیئت یکمان گردید اومده در تئاتر قبول کردن بعداً با راحت یافت با یعنی که با فستیوالی پرستو و امنا کم ترک کلانتر ریزه کنیم امرو میکنیم خب در فستیوالی پرستو شرکت کردیم بعداً رفته یعنی که اون پیشنهادها و فکرهای اعضای حکمان گرفته علاوه ها کردیم سر و لباس تغییر در آوردیم و رفته در این شهر دوشنبه آمده شرکت کردیم خب در اینجا ما سزاوار جای دیوم گردیدیم که تاریخ تئاتر ما یاد نداشت که در جمهوری یعنی که جای گرفته باشد یعنی جایی خب یعنی که جای افتخاری بله جای دیوم هم باری اول بود سال 2019 با کریم دیوانه با نمایشنامه کریم دیوانه از سال 21 یعنی که با نمایشنامه بیژن و منیژه و پسندی همه آمد این نمایشنامه و یک برای ما هم افتخار بود که ما یک اثر ملی را آفریدیم یعنی که از شاهنامه به زبان حکیم فردوسی چون من نقش بیژن در اونجا داشتم و با همراه منیژه در اونجا صحنه آفرینی میکردیم بسیار با مردم پسند می آمد و همون صحنه های پسند با من بود که صحنه های عاشقی با همراه منیژه خیلی وا میخورند که بسیار با یک سبک اسلوبی خوب پیشنهاد کرده است بله یعنی که کارگردانی و آفریدنی هنرمندان بسیار هم خوبم بود خب در اینجا میگفت سیاوش نیم نه پریزادگان از ایرانم از شهری آزادگان یعنی که منیژه مراجعت میکرد میگفت سیاوشی میگفتم نه سیاوش نیم نه پریزاده از ایرانم از شهری آزادگان خود را معرفی میکردن و بسیار هم لحظه هایی بود که مردم بسیار خوب قبول میکردن و اون نفرانی بودن که هر لحظه این نمایشنامه تماشا یعنی که 10 مرتبه 12 مرتبه این نمایشنامه رو اگر پیشنهاد میکردیم همون بیننده باز می اومد بسیار عاشق این صحنه بودن و ما نیز هر لحظه که از این نمایشنامه پیشکش بیننده میکردیم حسی ملی ما نسبت به تاریخ نسبت به نیاگان باز هم زیادتر میشد که ما قهرمانای بزرگ داریم و مثال بیژن رستم اون نفرانی که در شاهنامه یعنی که نام قهرمانی رو دارند و بعدا ما سال 2023 نیز در پرستو باز نمایشنامه زال و رودابه رو آماده کردیم و اینم خوب پذیرفتن خوب در سطح بلند یعنی که در روز کشاده شوی یعنی فستیوال از همین نمایشنامه آغاز گردید یعنی که تمام نفرانی که تئاتر رو دوست می داشتن و تمام اون نفرانی که مهمان های عالی قدری که وزارت فرهنگ دعوت کرده بود اون نمایشنامه را دیدن کردن یعنی که به همون فستیوال یک شکوه بخشید زیرا این نمایشنامه ملی بود در تئاتر اپرا بالت باز هم تمام مردم رو برای محبتی او را نسبت به دوست داشتن وطن زیاد میکرد خب در اینجا هم ما سزاوار جای دوم گردیدیم
ما کартوشکا رو میندازیم. کартошка. بله. کартوشکا رو میندازیم. خب نوبت با کартошка بینندگان عزیز رسید. نه دوستانی عزیز در خواتی بالا یعنی که ما کартوشکا رو میندازیم و خب امروز صبح ما طریق شبکه‌های تلویزیونی در از تلویزیون سفینه می‌بینیم که یک برنامه هست که در اونجا شاهنامه خوانی اینجا ما پامیدور بله پامیدور رو میگیریم. خب برنامه هست شاهنامه داستان شاهنامه بیزوال حکیم فردوسی که شما در اونجا اشتراک می‌کنید همچون راوی هستید. یعنی که ما قرائت در اینجا با پیشنهاد رهبریت تلویزیون سفینه شخص بسیار فرهنگی ناصر سعیدов با ما پیشنهاد کردن که اومده از مثل کاستینگ بله یعنی که گذاری. خوانشی شاهنامه خوانی باید باشد. از هر تئاترها دعوت کردن و خوشبختانه من رو نیز دعوت کردن. خب ما نیز اومدیم در این خواندن شاهنامه شرکت کردیم خب و پذیرفتند. بعداً گفتن که همین روز ثبت است. یعنی که 3 نفر رو انتخاب کردن. بعداً گفتن که خب خوب شما میایید ثبت میکنیم این رو. یعنی که همه داستان‌های شاهنامه رو طریق نظم برای باریک می‌ریزیم قرائت میکنیم برای مردم. خوب هر هفته در یک هفته ما یک بار اومده ثبت میکنیم برای بیننده. یعنی که بار دیگر از تاریخ ملت از شاهنامه بیزوال حکیم فردوسی و مردم قرائت میکنیم. حضور میتونیم واقعا هم باعث افتخار است که امروز پیشوای معظم ملت امسال برای هر یک خانه چنانکه که کتاب تاجیکان رو تقدیم کردن و امروز تصمیم پیشوای معظم ملت همین است که ما باید تاریخ خویش را بدانیم، آینده خویش را بدانیم و افتخار هم کنیم و هر یک خانه کتاب شاهنامه بیزوال حکیم فردوسی را یعنی که تقدیم میکنند. این هم باشد محض اقدام تلویزیون سفینه در اساس دستور سپارش‌های حکومت جمهوری تاجیکستان و اقدام‌های نجیبانای پیشوای معظم ملت را دستگیری نموده. این خواندن شاهنامه رو یعنی که پیشکش مردم در تلویزیون سفینه پیشکش مردم میگردونه. خب میتونیم که از یک پارچه چگویم قرائت کنیم؟ بله از داستان زال و رودابه نقش شاه منوچهر و میگوید ای مردی پرخاشگر بریدی سری مردی پاک رج فلک امان ندهد به بیدادگر آمد زمان که تو را از تخت فرارد نشاند به خاک و دیالوگ دیگرش با سامی نریمان است و میگوید که نه بابایم فریدون جهان را از ضحاک بشوست. من بران کوشم که ایران از چنگال دیوسار و سگسار برآورم. در این زمان مهراب شاه کابل با عشق زال جوانی ناآگاه نیرنگ میکند که از تخمش دشمن بروید و ما دشمن شوند و ایران را شب و رنج آورند. زمان تا زمان برآرد خروش شود گیتی پر از جنگ و جوش. زمین را زیر پای پیوندان ضحاک بسوز. خوب همین گونه بهترین سلامت. خب اکنون بیاید ما میخوایم یک خروشی دیگر خروش آماده کنیم. بله خروش چگونه خروش است؟ خروش با ما لازم میشود یک طبقچه یک بودرینگ پامیدور یک طبقچه با ما که خب کمک رسانید با ما که چگونه خروش است؟ عادی از شکرابی یعنی شکرابی از بودرینگ از بلغار و از پامیدور. بله باشه. خب بعداً از ریحان. گفتیم که خورشی شکرابی بینندگان گرامی آماده میکنیم.
خب سالات ما آماده شد و فکر میکنم که یک سالات خوشخورم است. بله. ما نظر میافکنیم به دیگ. خوراک ما هم آماده شده است و یک طبق کلان لازم است برای برداشتن خوراک. بینندگان گرامی، لحظه‌ای که در انتظارش بودیم از آغاز برنامه، لحظه‌ای که مهمترین همون لحظه برنامه لذیذ، همین چشیدن خوراک، همون برداشتن و چشیدن خوراک است و اکنون در طبقچه برداشتیم و اکنون میچشیم. خب دوستان عزیز، ما طول این مدت برای شما آماده کردیم کباب دیگی و یک خورش بسیار زیبا. و اکنون میچشیم. مرحبا، شما که مهمون هستید برای خودتون خوراک آماده کردید. اول میچشیم که بعدا با مهمون پیشنهاد کنیم. خب از کارتوشکا آغاز میکنیم. خب از کارتوشکا بینندگان عزیز. کنی کارتوشکا هم بسیار ملایم شده. بله، بسیار بامزه. دوستان عزیز، در حقیقت ما بار اول است که این گونه خوراک با مزه میپزم. در خانه چون هنگامی اگر روزهای استراحتی میشد با همراه مادرم با همراه اویلا میپختیم و بسیار هم ذوق هم میکردم که خوراک آماده کنم و میگفتم که امروز من خوراک آماده میکنم و این گونه با مزه نمی اومد و امروز بسیار یک آرایشی عجیبه ولی زیبا. همین خوراک اگر یعنی آرایشش زیبا باشد اشتیاقی کسی میکشد، نه بس از مزهش. اما این خوراک ما هم نمودی ظاهریش زیبا است، هم درونش با مزه است. این خورشی تابستانه نام داره. من توصیه می‌کنم که گوشت هم استعمال کنید. بسیار با مزه، بسیار ملایم، بسیار خوب. سلامت باشه. و یک تا پمیدور. و از خورش هم میدن گرامی باید چشم بسیار خورشی با لذت. در حقیقت سلامت باشید. بسیار یک خوراکی بسیار با لذت و خورشی بسیار با مزه، بسیار خوب آماده کردید. هم آرایش دادید، هم جهت و بینندگان گرامی اگر اهمیت داده باشید در وقتی رفتی برنامه چی کاری که من نمیکردم میگفتم ببین من خودم میکنم و بسیار یک خواهشی داشتید که خودتون آماده کنید که چگونه از البته بسیار از بودن خوراکپزی هم شخصی هنرمند بینندگان گرامی در همه کار هنرمند است. انا سلامت باشید و تشکر که دعوتی ما رو پذیرفتید و آمدید با برنامه لذیذ. بسیار خرسند شدم از دیدار با شما، از صحبت با شما. سلامت باشید و بگذار موفق باشید، کامیاب باشید در همه کارهایتون، در کارهای ایجادی، در زندگی عموما. موفقیت همسفر زندگی شما باشد. سلامت باشید. تشکر زیاد و فکر میکنم که سفینه قلب‌های هر انسان ها را نزدیک میکند و برنامه لذیذ نیز امروز مخلصی خودش دارد و همیشه زندگی را دوست بداریم. برای زندگی، برای عائله، برای فرزندای خویش همین گونه خوراک‌ها را آماده بکنیم و یک جای سر خوان تاجیکانه بشینیم و از همین فضای بسیار هم
آسوده و آرام این وطن نفس بکشیم. سلامت باشید. من بینندگان گرامی از فرصت مناسب استفاده برده با هر یکی شما سلامتی میخوام، موفقیت میخوام و میخوام که فضای خاندان شما پر از خرسندی باشد، پر از خنده باشد و از نفس کشیدنش توتون بالیده‌تر شود و زندگیتون زیباتر. این برنامه لذیذ با تخانی علودین بود. خیر تا برنامه های آینده.